श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करना कि सरदार बलकार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधान सभा के मैंबर हैं ते इस समय सदन के विच हाजिर हैं, उन्होंने विधान सभा के स्पीकर चुने। स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करता हूं। प्रस्ताव पेश किया गया कि सरदार बलकार सिंह संधवा जो कि पंजाब विधानसभा के मेंबर हैं, इस समय सदन में मौजूद हैं, उनके विधानसभा के स्पीकर चुने गए। कोई बहुत प्रस्ताव है? नहीं, क्योंकि इसे माननीय मेंबर द्वारा कोई बहुत प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। मैं सरदार बलकार सिंह संधवा एमएलए विधानसभा के स्पीकर बजूं सर्वसम्मति नाल चुने जाने का ऐलान कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करता हूं कि वो सरदार बलकार सिंह संधवा माननीय स्पीकर साहबान उन्होंने चेयर के सुशोभित करके करता है। सारा करना ना माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घर चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर जोड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, बड़ी खुशी है चुने गए हैं और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल नाम से वोट लाई गई है। मैनूं उम्मीद है कि ये विधान सभा जी है ये क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस के सारे बराबर का मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका दोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, तो डेमोक्रेसी जी कंप्लीट नहीं होती। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधानसभा अपोजिशन वालों बैठे ने, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उन्होंने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ टाइम दोगे, क्योंकि दोस्त वही होंदा सी जिहड़ा अपनी कमियां दसदा है। सो तुहानूं मैं बधाई दिंदा इस गल दी कि
तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत नाल चुने गए हो। ते जिन्ने भी सत्ताधारी पक्ष दे विच बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असीं मैं इन्हां दे बिहाफ ते वादा करदा कोई भी ऐसा सवाल जिहदा जवाब ना मिले असीं इस तरह होण नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने, बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के विच सारे जिहड़े बैठे ने ते मैनूं उम्मीद है कि अपना इस हाउस नूं एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के विच जिहदी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिहड़ा जिथे सारे मौका मिलता है और आने वाले समय के विच कोशिश करांगे कि उधर कोई टाइम लग जाता है उस चीज़ में कि इनू लाइव किया जाए ताकि तुसीं जिथों चुन के आए हो तुसीं अपने वोटरां नूं तुसीं अपने उन्हां दे नुमाइंदे होण दे नाते उन्हां नूं दस सको कि असीं तुहाडे लिए आ बोले जिस तरह लोक सभा दे विच राज सभा दे विच वीडियो चलियां ने। सो हुण मेरे ख्याल च किसी ने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी ते ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का जिहड़ा वो कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रेशर होगा कि तुसीं क्यों नहीं बोले, तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोक सभा में रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के जाके वीडियो दिखाते। कोई साडा फर्ज नहीं है इलाकी तौर पर भी असी जिन्हों ने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे, वो वादे इस विधान सभा के पूरे होण बकायदा रिटन तौर पर वीडियो आदि जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए हैं मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी में पार्टी बदल तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर असीं काम करांगे और मैं एक बार फिर तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करदा कि जदों तुसीं अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश होंगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है तो बड़ा वधिया काम चल रहा है तो पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां आपां तो उम्मीदां कीतियां सारे वो पूरीआं भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दी राह ते तुहाडी अगवाई विच असीं चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई मानव मैंबर होता है भाजपा स्पीकर साहब मैं सब तो पहले तो अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारोबार इन्होंने कामयाबी करी। जो लोगों नाल पहले करके आए ने लोग आशा करते थे जो सारे पहले जीत हुए हो अज तुहाडी इलैक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिया आम परिवार चो आम भी है यानी रियासी के कोई आम परिवार चो उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे तुसीं उन्हां दे रिश्ते चो तुसीं भी मैनूं आस है उस बुलंदियों में शुरू हो गए तो अपोजिशन पूरा मौका दोगे इतने गल्लां करो तुहाडे सिर जिम्मेवारी मेरी बड़ी बड़ी तो मैनूं आस है कि तुसीं उस जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके नाल निभाओगे। असीं उधर बैठे दसां तुसीं इधर बैठे दसो
ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। सरदार मनप्रीत सिंह जारी। सब तो पहला भगवंत मान जी को बधाई सारी टीम सरकार बहुत होता है, बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया। सारे असली जिन्हें मैंबर नवी हो के आए और भी विधान सभा के बधाई देना बड़ी अहम जिम्मेवारी अहम अवसर दिता गया। पंजाब विधान सभा का स्पीकर बनाया गया। जिस तरह मैं गल की है पिछली विधान सभा के भी ओपोजिशन के बहुत वधिया ढंग के पंजाब को चुकते रहे हो और हुण भी जी जिम्मेवारी तुहानूं मिली आ बहुत वधिया ढंग के निरपक्ष होकर तुसीं जिम्मेवारी निभाओगे और सारे सदन के जिहड़े मैंबर ने चाहे वो दूसरिया पार्टियां ओपोजिशन ने उन्होंने भी पूरा मौका दिता जाऊगा ताकि जोड़े पंजाब के जोड़े मुद्दे ने पंजाब के मसले ने उस ही ढंग से चके जान, क्योंकि सरकार जिम्मेवारी आ पंजाब के लोगों को सही प्रशासन देने की जो भी उन्होंने वादे किए पूरा करती, लेकिन जितने भी सरकार चंगे काम करूगी उससे शलाघा करा, लेकिन जितने भी सरकार की कमी होगी तो उससे अभी पूरा विरोध भी करा, क्योंकि ओपोजिशन जो मैं पिछली बार पंजाब विधान सभा पहुंचे मेरे दोस्तों के नाल साढ़े मुखी बड़ा बधाई होता तो विरोध है जो वो इंसान को लेकर चलता थोड़ी कमियां पता लग जाती, जिसलिए हैवी डिबेट इतनी होती रहूगी तो बिना किसी पक्षपात हो मैं आस करता कि इस सदन को लाओगे सारे मौका दोगे तो गल रखने का नवे मैंबर ने जोड़े, क्योंकि नवे मैंबरों को जरूर बहुत मौका मिलना चाहिए ताकि भी अपने इलाके में अपनी गल रख सकते। जिस मैं थोड़ा फिर बधाई देना मौके से परमात्मा थोड़ा चढ़ती कला रखे तो दुनिया देखिएगा। पाँच साल थोड़ा सारे धन्यवाद सारे लग लग बधाई धन्यवाद। श्रीमान निरंतर पाल जी, श्री अश्विनी शर्मा जी। सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना। स्पीकर साहब, आपकी भी चोन आज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद के उत्ते विराजित हुए हो, तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक। और ये पद जिहड़ा स्पीकर का है एक निष्पक्ष पद है जिहदे उत्ते विपक्ष की नज़र और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम हो पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कहनी है पंजाबियों को पंजाब के लोगों के हितों की। और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्ते असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जिहड़ा पूरा लगाएगी। और इस मौके के उत्ते मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी। श्री निरंतर पाल जी। मानयोग स्पीकर साहब, धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैंने बोलने का मौका दिता। मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई देना, मुबारकबाद देना। उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समुची कैबिनेट समुचे मैंबर साहबान को जी मुबारकबाद देना और आस करना कि तुसीं हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे, जिहड़ियां समस्यावां लैके
ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਦਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਦੇयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਦਿਨ, 117 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਲੀਗਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਗੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्य सभा से लोक सभा के टैलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद घट सी, रवायती पार्टियां को तुसीं नवे केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझा देवांगा हाउस घट तो घट ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਨੇ ਐਨਵਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਊਸ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸਿਸ ਸਾਡੇ 3-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਚਲਾਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 4 ਵਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਪਚਾਰੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਬਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਸ ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਟਡ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 125 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਣਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ 99 ਸਾਲਾ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਐਜ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होवे, आप अनअपोज चुने गए हो। मैं पहली टाइम मैंबर बनया हाँ इस ऑगस्ट हाउस का, कदे पहला इतने मौका नहीं मिले, उत्ते गैलरी से बैठने का कदे मौका नहीं मिले। वीडियो वीडियो देख लीदियाँ सीगियाँ, बाकी जो वीर दसदे सी गल्लां मैंबर दसदे सी वो सुन लीदियाँ सीगियाँ। बड़ा चंगा लगा इतने बह के तुहाडे सारे बड़े बड़े पुराने पार्लीमेंटेरियन बैठे ने, इतने इस हाउस के पुराने मैंबर बैठे ने, थोड़े बह के बड़ा मान महसूस करता मैं फर्स्ट टाइमर। और शायद मैं सारे फर्स्ट टाइमर वास्ते बोल रहा जो पहली बार इलैक्ट हुए हैं। सो साढ़े मिनिस्टर भी कई है मेरे वीर ने जोड़े पहली बारी आए हैं इतने। सो मैं तुहानू भी बेनती कराँगा कि जोड़े मेरे अगे पहली बार इलैक्ट हुए हैं उन्होंने मौका जरूर दिता जाए कि असीं अपनी गल कह सकीए। तो बाकी साढ़े जी गल्लां हैगियां ने कि हाउस जड़ा बहुत थोड़े टाइम नहीं चलता है। सो ये डेफिनेटली लंबे टाइम नहीं चलना चाहिए, हर एक इशू थ्रेड पे डिस्कस होना चाहिए। दूजी गल है जरा फतवा दिता है पंजाब के लोगों ने, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वास्ते नहीं है, सारे वास्ते है, कांग्रेस वास्ते या अकालियां वास्ते, सारे वास्ते है। सारे मंथन करना, असीं ये मंथन करना कि सानू इन्हां लोगों ने क्यों दिता है कि असीं इस गल खड़े उतरना जो सानू उन्होंने फतवा दिता है। तो ऑपोजिशन ने मंथन करना कि इन्हों के अगेंस्ट हो के इस तरह क्यों हो गए इन्हें थोड़े टाइम के। मैनू पूरा यकीन है कि ये पंजाबियत बढ़ेगी खुलेगी, ये सारे सिलसिले के पंजाब बढ़ेगा खुलेगा, तो ये सब खुशी होएगी। ये अपना निके निके आप सेल्फिश इंटरस्ट लैके ना काम करिए, पंजाब वास्ते करिए। पंजाब बड़ा पछड़ गया, नंबर 1 तो आप 16 सारे नंबर पर पहुँच गए हैं। सो ये मेरी बेनतियाँ सारे मैंबर साहबान अगे ने। मैं भगवंत सिंह मान जी को भी बहुत बधाई देना हाँ कि उन्होंने सानू बहुत सोहना लीड किया, पंजाब में बहुत सोहना लीड किया और बड़ी बहुमत में सारी सरकार बनी है। सो तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मौका दिता बोलण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल। मानयोग स्पीकर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। जदों तुसीं विरोधी धिर के बेंचस से बैठते सी उदों भी असीं तुहानूं साहब ही कहते सी, संधवा साहब, ते अज तुसीं साडे स्पीकर साहब हो गए हो, तो बहुत खुशी की गल है। वाहिगुरू का शुकराना करना सर। और स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही सब तो पहला मुबारकबाद देना चाहना जिहड़े साडे विरोधी धिर के बेंच से बैठ के तुहाडे योद्धियां ने लड़ाई लड़ी। खास तौर पर प्रोफैसर साहब बैठे ने, बलिंदर कौर जी, मेरे छोटे वीर अमन जी बैठे ने, भैन मानू के बैठे ने, होर साडे साथी बैठे ने, जिन्होंने 5 साल लगातार लड़ाई लड़के यह साबित कर दिता कि उन्होंने जो लोकपक्षी मुद्दे चके ने वो वाकई ही अज वो लोकपक्षी मुद्दों से चढ़ के अज जो बहुत बहुमत के नाल रिकॉर्ड तोड़ इतिहासक जित जो आम आदमी पार्टी नूं जो अज मिली है, वो मैं इन्हां योद्धियां नूं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहना। क्योंकि उदों किसी ने सोचा नहीं सी कि 20 तो 92 कदों हो जाएंगे। असीं उदों उधर बैठे होंदे सी,
ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਜਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ 5 ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਗ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇੰਡ ਗਾਈਡਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਾਂ ਸੌਂਸਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੁੱਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਗੈਸਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਗਣ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਟਕ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੋਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ day 1 ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 10-10, 15-15, 20-20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਊਗੀ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਐਤਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਝਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲਵਾਂ, ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਸੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ न लागी पवार। मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना अदा करता हूँ, जिन्हों की अपार कृपा सदका मैनू इस सदन की सेवा करने का मौका मिला। मैं इस मुकद्दस सदन के नेता मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ
श्री अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ सरदार भगवंत मान जी की करिश्माई लीडरशिप ਵਿੱਚ पंजाब के लोगों ने मुकम्मल विकास ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, किसान ने, मजदूर ने, दुकानदार, व्यापारी ने ते नौजवान, सारे वर्गां लोगों के इस फतवे नाल साडी सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। पंजाब के लोगों ने इन्हां चोणां ਵਿੱਚ इनकलाबी फैसले किए हैं ਅਤੇ ਅਸੀਂ खुशकिस्मत हाँ जिन्हां ते लोगों ने भरोसा दिता है। इसलिए हुण साडी वारी है, अपने सारिਆਂ ਦੀ वारी है कि ਅਸੀਂ सारे अपने निजी स्वार्थां ਅਤੇ पार्टी ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਹੋਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, uneasy lies the head that wears the crown। अर्थात ਜਦੋਂ जनता द्वारा किसी इंसान को अपना प्रतिनिधि बना लिया जाता है तो जनता का आराम ना सो जाती है, पर प्रतिनिधि को सौन वो जी जिम्मेवारी है उस प्रतिनिधि को सौन नहीं देती, क्योंकि रातों को भी जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उसको बेचैन रखता है। अजिहा होना सुभाविक भी है, क्योंकि अजिहा एहसास से बेचैनी होना एक सच्चे ते कर्मशील प्रतिनिधि की निशानी है। मैं विरोधी धिर दे मानयोग मैंबर साहबान का अति धन्यवादी जिन्हों ने मैंने इस सदन के स्पीकर वजों निर्विरोध सर्वसम्मति नाल चुनिया। विरोधी धिर वालों मेरे प्रति प्रगटाया गया एक भरोसा मैनू होर जिम्मेवारी नाल अपने फर्ज निभाने लई प्रेरित करेगा। मैनू अजिहे भरोसे अते सहयोग की भविख विच आस भी रहेगी जो इस सदन की कार्रवाई को स्थापित परंपरावां ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਨਿਰੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए मैं सत्ता धिर ਅਤੇ विरोधी धिर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ जो पहली बार चुन के आए ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि तुसी भारतीय संविधान के उपबंधां के नाल इस सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस को ध्यान ना पढ़ो, क्योंकि इन्हां नियमां अनुसार हाउस ने कामकाज करना है। इस मंतव्य लई जिथे विधान सभा का स्टाफ तुहाडी सहायता लई मौजूद रहेगा, उत्थे मेरे दफ्तर अते घर के बूहे भी तुहाडे लई हर समय खुले रहेंगे। इस तो इलावा इस सदन के अंदर तुहाडा वधिया आचरण ते शिष्टाचार तुहाडी पहचान बन जाए। तुहाडे लिए पुरानियां डिबेट्स भी पढ़नियां जरूरी हैं ताकि हाउस में तुहाडे वालों चंगी पेशकारी हो। इस वास्ते अपनी सीनियर लीडरशिप को मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है।
और मान साहब वर्गे जिन्होंने कमाल कर दी देश की पार्लीमेंट के इस हाउस के लीडर ने, तो इन्हों को मार्गदर्शन भी लिया करें। इस दे नाल ही मैं इस सदन के नौजवान प्रतिनिधियों का ध्यान दुनिया के मशहूर साहित्यकार मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथन वाल दिवाना चाहता हाँ कि a life spent making mistakes is not only more honorable but more useful than a life spent doing nothing। आपां नूं मेहनत करनी चाहिए है। पंजाबियों ने अपने सारे बहुत विश्वास प्रगट किया, सानू अपनी मत दे के इस पवित्र सदन दे विच, इस अजीम सदन दे विच भेजिया। लोकतंत्र विच निरपक्ष अते आजाद प्रेस का अहम योगदान। मैं प्रेस के सत्कारयोग नुमाइंदियों भी अपील करांगा कि उस सदन की कार्रवाई को पूरी जिम्मेवारी पहला भी निभाते रहे हैं, अगे भी पूरी जिम्मेवारी से निरपक्षता लोगों तक पहुंचाएंगे। उसारू सोच को अगे रखते हुए चंगिया डिबेट से डिस्कशन को नियमों तहत प्रमुखता छापणगे, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि सदन में किस मुद्दे ते किहो जी बहस हो रही है। स्कूलों कॉलेजों पढ़ते पंजाब के बच्चों को भी मैं प्रेस के राही संदेश देना चाहता हाँ कि वह भी अपने सिलेबस तो बाहर जाके विधान सभा दियां डिबेट्स पढ़िया कर, सदन की कार्रवाई देखा कर, राजपाल दी प्रक्रियाओं में हिस्सा बन, क्योंकि साडे तो बाद साडियां आने वाली पीढ़ियां ने ही पंजाब को होर तरक्कियां पर लैके जाना। तो एक नरोए समाज की सिरजना करनी है, एक तंदुरुस्त एक रंगले पंजाब की सिरजना करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मेरे तो पहला इस पदवी के विराजमान रही शख्सियत सरदार कपूर सिंह वर्गिया शख्सियत वालों स्थापित उच्च विधानक रवायतां अते कदरां कीमतां ना सिर्फ कायम रखा जाए सगों होर पक्या किया जाए। मैं इस संविधानिक पदवी की जिम्मेवारी अहुदे की तरह नहीं सगों एक पवित्र फर्ज की तरह निभाने की कोशिश करांगा। सत्कारयोग मुख्यमंत्री जी अते होर लीडर साहबान जिन्होंने मैनू बधाई देते समय जो कुछ कहा है, मैं उन्होंने खरा उतरने की कोशिश भी करा। और मैं अपने मनो तुहाडा शुक्रगुजार भी हां, हाउस का शुक्रगुजार भी हां, क्योंकि मालवे को सदन की बतौर सभापति की सेवा जी तुसीं बख्शी है वो पहली बारी हुई है, उसके लिए मैं तुहाडा दोहरा शुक्रगुजार। बाकी सदन की कार्रवाई में बेहतर तरीके चलाने लीडर ऑफ हाउस जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आउणगे उन्होंने सारे के सुझावों का मैं हमेशा भी करता रहा। सच्चे पातशाह की अरदास है कि वो मैनू शहीद आजम सरदार भगत सिंह अते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों से चलते हुए इस मान वाले अहुदे दी जिम्मेवारियां निभाने सन्मत बख्श। अंत में मैं सदन के नेता मुख्यमंत्री मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, साडी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, समूह मैंबर साहबान अते मीडिया के नुमाइंदियों का अपने दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ अते आस रखता हाँ कि असी सारे इस पवित्र सदन की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को समझते हुए अपने अपने फर्जा बखूबी निभावांगा। और मैं आज तो ऐलान करना कि हुण इह स्पीकर तुहाडे सारिआं दा और मैं आप सब को पूर्ण मिलवर्तन के सहयोग की आस रख रहा। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुण मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान को बेनती करता हाँ कि अज 2 बजे बाद दोपहर मानयोग राजपाल जी का भाषण है, जिसलिए असीं मुड़ 1:50 एकत्र होवांगे। पर सदन की रेगुलर बैठक कल मिति 22/3/2022 को 10 बजे सवेर तक स्थगित होंगी है। मैं मुड़ दोहराउंदा हाँ कि असीं सारिआं नूं मानयोग राजपाल जी के भाषण लिए इस सदन में अज ही बाद दोपहर 1:50 मुड़ एकत्र होना है। धन्यवाद।